أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، نبينا أبي القاسم محمد آل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روح له الفداء وأرواح العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، نقل عن آبائه عن الإمام الباقر عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى، حيث قال: كلمة لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي. صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں خلوص عنایت فرمائے. ذکر کے صدقے میں ہمارے والدین کے، آباء و اجداد کے، تمام مومنین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے، اور مولا کی توجہ ہم سب کو عنایت فرمائے. ایک درود پڑھ دے محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. آپ سب سے التماس ہے کہ آج کی مجلس برائے سال ثواب جناب سلیم رضوی صاحب ان کے مرحومین کے لیے ہے، تو آپ سب سے التماس ہے کہ اس خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے لیے، شہداء، علماء، مراجع اعظام، ملت کے مرحومین تمام، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عزیزان، میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال نے تمام انسانوں کی فطرت میں کمال سے محبت کرنا رکھا ہے. کمال ہر چیز کو خدا نے عطا کیا ہے. جو بھی چیز وجود رکھتی ہے اسے خدا نے کمال عطا کیا ہے. جو جتنے درجے کا وجود رکھتا ہو اس کا کمال اتنے درجے کا ہے. جمادات کے پاس وجود ہے، کمال ہے، لیکن ان کا کمال نباتات سے کم ہے، نباتات کا کمال حیوانات سے کم ہے، حیوانات کا کمال انسانوں سے کم ہے. خداوند متعال نے ان تمام موجودات کو، مخلوقات کو جنہیں وجود عطا کیا، اسی وجود کو کمال کہتے ہیں. یعنی ایک خاص درجے کے ساتھ یہ پیدا ہوئے ہیں، ایک خاص درجے پہ پیدا ہوئے ہیں، ایک خاص قسمت اور حظ رکھتے ہیں وجود کی. سارے وجود رکھتے ہیں، لیکن وجود اس نور کی طرح سے ہے، شدت و ضعف رکھتا ہے. ایک اس کا کمزور نقطہ ہے اور ایک اس کا شدید نقطہ ہے. جتنا وجود جس کا بڑا ہوگا اتنا ہی اس کا کمال زیادہ ہے.
پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ موجودات چونکہ یہ مختلف ہیں، انسان کو خداوند متعال نے کمال سے محبت کرنے والا بنایا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا، خدا نے فطرت میں چونکہ یہ رکھا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان پرفیکشن سے محبت نہ کرتا ہو، کمال سے محبت نہ کرتا ہو۔ بس کمال سے محبت رکھتا ہے اور اسی کمال کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز اپنے اندر نقص محسوس کرتا ہے کہ میں جس درجہ کمال پر ہوں اس سے اوپر جا سکتا ہوں، یہاں سے بہتر ہو سکتا ہوں، اور پھر وہ اس نقص کو دور کرنے کے لیے اور بہتری کو حاصل کرنے کے لیے، اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے۔ فطرتی طور پہ انسان اس طرح سے ہے، خدا نے اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ بعض اوقات ہم بعض چیزوں کو کمال سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے بعد دوبارہ دیکھتے ہیں تو ہماری رغبت ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی جنہیں پہلے حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اب انہیں حاصل کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، ہم پہلے سے ایک بہتر وجود پر فائز ہو چکے ہوتے ہیں۔ حد اقل اتنا ہے کہ انسان اپنی فکر میں اور سوچ میں پہلے سے مختلف سوچ رہا ہوتا ہے، بڑا ہو گیا ہوتا ہے۔ اگر پہلے اس کی فکر چھوٹی تھی، محدود تھی، تو اب اس کی فکر تھوڑی بڑی ہو گئی ہوتی ہے اور وہ اب کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے آپ آئس کریم دیں تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت کچھ مل گیا ہے، اس لیے کہ اس کی فکر اور سوچ اتنی ہے کہ فقط و فقط یہی مادی لذت، اور وہ بھی اس آئس کریم والی، یہ میرے لیے کوئی کمال ہے، یہ میرے لیے کوئی مفید چیز ہے، وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کے لیے وہ بہرحال تڑپتا ہے، اور جب مل جاتی ہے تو خوش ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑے سے کسی بڑے بچے کو یا ہمیں کوئی اس طرح سے کوئی چیز دی جائے تو ہم اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتے جس طرح سے چھوٹا سا بچہ۔ ان بچوں کی دعائیں بھی انہی کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے تم جنت میں چلے جاؤ گے تو تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ جنت میں جانے کے بعد جو اپنی خواہشیں ظاہر کرتے ہیں وہ بھی انہی سے مربوط ہوتی ہیں، مثلاً بہت زیادہ چاکلیٹ ہو، کوئی کینڈیز ہوں، اسی طرح کی چیزیں ہیں جنہیں بچے ذکر کرتے ہیں۔ کیوں اس طرح سے ہے؟ اس لیے کہ ابھی ان کی ذہنی سطح، ان کی فکری سطح اتنی ہے، اتنا ہی سوچ پاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ اور سوچتے ہیں کہ وہ چیز جو میں مانگ رہا تھا نہیں، اس سے بہتر ایک اور چیز ہے، اس لیے کہ وہ خود بڑے ہو گئے ہوتے ہیں، پھر اس کو طلب کرتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح سے ہے کہ انسان اس میں ایک نقص کو دور کرنا یا ایک فائدے کو حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ اسی کو کمال تصور کرتا ہے اور پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ بعض اوقات ہم لوگ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں عزیزان، خداوند متعال سے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے اوقات میں ہم خدا سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگتے، مثلاً شاید میں کل عرض کر رہا تھا کہ خدا سے بعض اوقات ہم پیسہ مانگتے ہیں، سکون نہیں مانگتے ہیں۔ اگر میری عقل بڑی ہو جائے تو میں خدا سے سکون مانگوں گا قبل اس کے کہ اس سے پیسہ مانگوں، اس لیے کہ سکون بھی مجھے، پیسہ بھی اس لیے چاہیے تھا کہ میرے ذہن میں ایسا کچھ تھا کہ اس سے سکون آ جائے گا، تو وہ جو سکون ہے وہ اس سے مانگ لوں۔ بعض اوقات انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے لیکن سکون ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کو آپ دیکھیے، ان لوگوں کے پاس ضروری نہیں کہ بہت زیادہ پیسے ہوں، لیکن اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اضطراب کی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی بہت سے اوقات میں خدا سے وہ نہیں مانگتے جو ہمیں مانگنا چاہیے۔ بعض اوقات ہماری عقلیں ہی نہیں پہنچ پاتی وہاں تک کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے خدا سے۔ ایک ولی خدا سے میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جب آپ حرم جائیں تو امام رضا علیہ السلام سے مثلاً یہ کہیں کہ مولا مجھے نہیں پتا ہے کہ میں کیا مانگوں، میں بہت چھوٹا ہوں، خود یہ کہ میرے لیے کیا چیز مفید ہے بہت سے اوقات میں میری توجہ نہیں ہوتی اور میں کچھ اور مانگتا رہتا ہوں، تو آپ میرے لیے خدا سے وہ مانگیں جو میرے لیے اچھا ہے۔ اس طرح کی وہ تلقین کر رہے تھے۔ ہم لوگ بہت کچھ مانگ لیں گے تو بہرحال وہی جس کو ہم کمال سمجھتے ہیں وہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سید احمد خانساری ایک بہت بزرگ عالم دین گزرے، کسی نے
ہمارے استاد کے بقول امام خمینی سے ان کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ آپ ان کی عدالت کے قائل ہیں؟ مرجع تقلید تھے وہ، ان کی عدالت کے قائل ہیں؟ انہوں نے کہا میں سمجھ رہا تھا آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ ان کی عصمت کے قائل ہیں، یعنی ایک ایسا انسان جو گناہ نہیں کرتا تھا۔ عصمت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو ائمہ علیہم السلام کی عصمت تھی، عصمت کا مطلب یہ یعنی وہ گناہ نہیں کرتے ہوں۔ مثلا عصمت عملی، عصمت علمی ہوتی ہے اور عصمت عملی ہوتی ہے۔ عصمت عملی یعنی انسان گناہ نہ کرتا ہو، ٹھیک عمل کرتا ہو مثلا۔ تو وہ ایسی بزرگ ہستی تھی کہ بہت بلند، یعنی آپ دیکھیے کہ اتنے بزرگ تھے وہ کہ ایک مرتبہ ان کا آپریشن ہونا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بے ہوش نہ کیا جائے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں، بہت زیادہ درد ہوگا اس آپریشن میں، ممکن نہیں ہم آپ کو بے ہوش کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ جب بے ہوش کرنا چاہتے ہو، آپریشن شروع کرنا چاہتے ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں قرآن کی تلاوت شروع کر دوں گا۔ تو غالباً انہوں نے اللہ یا علی ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ تو انہوں نے بعض لوگوں نے کہا کہ سورہ انعام کی غالباً تلاوت شروع کی۔ جتنی دیر آپریشن ہوتا رہا وہ تلاوت میں مصروف رہے، اور وہ جو ان کے جسم پر پیش آ رہا تھا، بہرحال جسم کو کاٹا جا رہا تھا، انہوں نے اسے محسوس نہیں کیا، غرق تھے خداوند متعال کے قرآن کی تلاوت میں، غرق تھے خدا کی بات سننے میں۔ دیکھیے آپ نے ائمہ علیہم السلام کے بارے میں، امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کے پاؤں میں تیر لگا ہے اور لوگ نکالنا چاہتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، انہوں نے کہا میرے بابا جب نماز پڑھیں گے نکال لینا، محسوس نہیں ہوگا۔ خدا سے بات کرتے وقت اتنے محو ہو جائیں گے، اتنے غرق ہو جائیں گے اس عبادت میں کہ اپنے ہی جسم پہ وارد ہونے والا درد انہیں محسوس نہیں ہوگا۔ کربلا والوں کے بارے میں ہے کہ ان کے جسم پہ جو تلواریں گرتی تھی، وہ جو گرمی ایک ایجاد ہوتی ہے لوہے کے گرنے سے، وہ انہیں محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ انہیں محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اتنی ایک شدت توجہ کی حالت میں تھے، خداوند متعال کی طرف شدت سے متوجہ تھے۔ امام نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے صف باندھی ہوئی ہے اور تیر کھا رہے ہیں لیکن گر نہیں رہے ہیں، بہت شدت سے متوجہ تھے۔ خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میری توجہ خدا کی طرف نہ ہوتی تو یہ مصائب برداشت نہ ہوتے، چھوٹے ہو گئے یہ مصائب۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے بعد فرمایا حوّن ما نزل بی انہ بعین اللہ، یہ مصیبت میرے لیے اس لیے چھوٹی ہو گئی ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ غرق تھے یاد خدا میں، حتیٰ اس طرح سے ہوتا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ جتنا زیادہ مصائب بڑھتے جاتے تھے امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ نور اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام آخری لمحات میں پانی مانگ رہے تھے تو کسی نے عمر سعد سے کہا قتل تو کر رہا ہے، پانی دے دے۔ اس نے کہا تجھے بڑا شوق ہے تو لے جا۔ تو یہ شخص کوزہ اٹھا کے لے کر گیا، بعض علماء نے اس طرح نقل کیا، کوزہ لے کر گیا، ادھر سے شمر ملعون سر کاٹ کے آ رہا تھا اور ہاتھ میں سر امام حسین علیہ السلام تھا، تو اس نے وہ پانی کا کوزہ امام کے ہونٹوں سے لگایا۔ شمر نے کہا کیا کر رہا ہے، تو دیکھ نہیں رہا میں سر کاٹ چکا ہوں؟ اس نے کہا کہ شغلنی نور وجہہ عن قتلہ، حسین کے چہرے کا نور دیکھ کے میں بھول ہی گیا کہ اس کا قتل ہو چکا ہے۔ ایسی کیفیت تھی، خدا کی یاد میں غرق تھے، شدت سے یاد خدا میں تھے۔ دیکھیے عام انسان، وہ زلیخا کے بارے میں ہے کہ جب اس کی ملامت کی جا رہی تھی تو اس نے کیا کیا، اس نے ان عورتوں کو جو ملامت کرتی تھی انہیں بلایا اور ان کے ہاتھوں میں پھل دیے اور چھریاں دی، اور وہ پھل کاٹ رہی تھی تو اتنے میں کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ تم داخل ہو جاؤ۔ وہ داخل ہوئے تو انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں، اپنے ہی ہاتھ سے غافل ہو گئی تھی۔ کیوں؟ جمال یوسف دیکھا تھا۔ امام حسین جمال خدا دیکھنے میں مصروف تھے، امام علی جمال خدا دیکھنے میں مصروف تھے۔
जिस्म से गाफिल हो जाते, गाफिल का मतलब ये ना समझिएगा कि गाफिल यानी जिस्म की तरफ तवज्जो बहुत कम हो जाती थी, बहुत कम तवज्जो हो जाती थी। तो ये सैयद अहमद खानसारी इसी मकतब के शागिर्द हैं, उन्हीं आइम्मा के शागिर्द हैं। इनका ऑपरेशन हो रहा था तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन शुरू करें, मुझे बता दें, मैं कुरान की तिलावत करूंगा। और ये कुरान की तिलावत करते रहे। जिक्र इनका यहाँ से शुरू हुआ था, या इसलिए शुरू किया था कि हम लोग अपने अपने एतबारात से चीज़ें मांगते हैं खुदा से, छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे होते हैं, फिर इसी तरह से हमें मिलती हैं, अता भी इसी तरह से होती हैं। जब सैयद अहमद खानसारी फौत हो गए तो किसी ने उन्हें ख्वाब में देखा, उनसे पूछा कि क्या हालात हैं आपके? उन्होंने कहा बरज़ख में हमें अली के फ़ज़ाइल सुनाए जाते हैं। उन्होंने कहा क्या मतलब है इसका? कहा ये जो जिंदगी हम गुजारते थे इस आलम रंगोबू में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि अली के सारे फजाइल आ जाते, या अब हमें वहां पर सिखाए जा रहे हैं। इससे मांगा ये होगा खुदा से, इसने कहा होगा खुदाया मेरी बरज़ख ऐसी हो कि वहां मुझे अली के फजाइल सिखाए जाएं। जानते थे, देखिए सुन रखा था उन्होंने, हमने भी सुन रखा है कि खुद हुजूर ने फरमाया अली अगर तमाम तर पानी स्याही बन जाए, दरख्त कलम बन जाए, जिन्न और इंस मिल के लिखना शुरू करें, तुम्हारी एक फजीलत नहीं लिख सकते। ये हमने भी सुना हुआ है, लेकिन उनमें और हम में फर्क ये होगा कि जब उन्होंने ये सुन लिया तो फिर दिल में तड़प होगी कि मैं अली के बाकी फजाइल सुन सकूं। उन्होंने वो मांगा होगा। हम छोटी छोटी सी चीजें मांगते हैं। जिन लोगों को तड़प हो यहाँ पे कुरान सीखने की, उनके बारे में है कि उन्हें बरज़ख में हजरत इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम वो कुरान सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर ख्वाहिश ये हो, अगर हम दुआ करें तो हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि खुदाया हमें उन लोगों में करार दे जिन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुरान सिखाए हैं, हमें उन लोगों में करार दे जिन्हें बरज़ख में अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल बयान किए जाएं। आगा जवाद मलकी तब्रेज़ी वो जब फौत हो गए, सजदे में जमकरान में गालिबन फौत हुए थे, उनको किसी शागिर्द ने या बहरहाल किसी ने ख्वाब में देखा तो देखा कि कुनूत की हालत में खड़े हैं। उन्होंने इंतज़ार किया कि इनका कुनूत ख़त्म हो तो मैं इनसे बात करूं। आवाज़ सुनाई दी कि तुम इंतज़ार नहीं करो, इसका कुनूत क़यामत तक ख़त्म नहीं होना, इसलिए कि जब ये जिंदा था तो इसने खुदा से कहा था खुदा बरज़ख में कुनूत की हालत करार दे। लेकिन हम ऐसी चीज़ तो नहीं मांग रहे खुदा से। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई इबादत में मशहूर है। रात के वक्त उन्हें जन्नत में से एक नेमत भेजी जाती है उनके पास, और वो अपना रुख उससे मोड़ लेते हैं। दूसरी तरफ से आती है वो नेमत, फिर रुख मोड़ लेते हैं। उलमा ने जिक्र किया, उनसे पूछा था तो उन्होंने बयान किया कि खुदा ने मेरे लिए हूर भेजी थी जन्नत से, लेकिन जब एक तरफ से आई तब भी रुख मोड़ लिया, दूसरी तरफ से फिर कहा, उसके चेहरे पे कर्ब के आसार नुमाया हुए कि इसने मुझे कबूल नहीं किया और चली गई वापस। इसी दुनिया में रहते हुए दे रहा था खुदा। तो पूछने वाले ने पूछा जब खुदा दे रहा था तो आपने कबूल क्यों नहीं किया? कहा मुझे मेरे उस्ताद की बात याद आ गई थी कि अगर खुदा तुम्हें कुछ देने लगे तो थोड़े से पे राजी ना होना। ये उनके लिए एक बिल्कुल मामूली सी थोड़ी सी चीज थी। उनसे पूछो आपको क्या चाहिए, ये अगर थोड़ी सी चीज है तो आपको क्या चाहिए? वो कहेंगे खुदा की मारिफत में इजाफा हो, खुदा की मोहब्बत में इजाफा हो। शायद कहें हमें खुदा चाहिए। वो हमारी तरह से छोटी छोटी चीजें नहीं। हमने कभी खुदा से खुदा मांगा है, खुदा हमें तू चाहिए? अहले बैत हमें ये सिखा के गए थे कि हम खुदा को हासिल कर सकते हैं, हम खुदा तक जा सकते हैं। मैंने कल अर्ज किया, शहीद मुताहरी ने कहा कि हमारा सफर खुदा गूने होने का सफर है, यानी एक ऐसे मौक़ियत में करार है अजीजान, थोड़ी सी देर दी है, थोड़ा सा वक्त दिया है खुदा ने हमें, और उसमें कहा है तुम मेरे करीब आ सकते हो, और लम्हे भर में ये खत्म हो जाएगा। अगर हम ना जागे और ना मांगा खुदा से नहीं मिलेगा, फिर जो बने होंगे वही रहेंगे। इसके बाद कहीं तकामुल अगर है भी तो वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से अभी है हमारे पास फुर्सत। लेकिन इस फुर्सत में कहाँ हमने खुदा से कहा है खुदाया मुझे तू चाहिए?
مجھے تیری معرفت چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے. یہ کام تو نہیں کرتے ہم لوگ خدا سے وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں. دیکھیے توجہ کیجیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں خدا سے دنیا نہیں مانگنی چاہیے، خدا سے یہ چیزیں نہیں، یہ ساری مانگنی چاہیے، لیکن زیادہ تڑپ سے اور زیادہ خواہش کس چیز کی ہونی چاہیے؟ خود خدا کی، خود خداوند متعال کی طلب ہونی چاہیے. اور جسے وہ مل جائے اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ملی ہو. خود امام نے فرمایا مَلَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ وَمَلَّذِي وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ. خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. ہر چیز انسان کو تب ملتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں اٹھا کے دیکھیں تو وہ خداوند متعال کے علاوہ اور کچھ طلب نہیں کرتے تھے، اور کچھ طلب نہیں کرتے تھے. اگر کچھ بھی طلب کیا جائے اور خداوند متعال مد نظر ہو، یعنی خداوند متعال کی خاطر وہ مد نظر ہو وہ چیز اور طلب کی جائے، وہ خدائی ہے، وہ انسانی نہیں ہے، وہ دنیاوی نہیں ہے. یعنی دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ورعنا، وہ کھیتی باڑی میں مشغول ہیں اور دھوپ ہے اور پسینہ بھی آ رہا ہوگا، مشقت برداشت کر رہے ہیں. تو دیکھنے والے نے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ پیسوں کی طلب ہے کیا، شوق ہے کہ پیسہ کما لیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو خدا کی عبادت کرنے میں مشغول ہوں. وہ پیسہ جو طلب کر رہے تھے وہ خداوند متعال کے ساتھ تھا، اس کی خاطر تھا. اگر خداوند متعال کی خاطر ہم کوئی چیز طلب کریں وہ انسانی اور دنیاوی نہیں ہے، وہ خدائی چیز ہے. وہ انسانی اور دنیاوی نہیں ہے، وہ خدائی ہے. لیکن اگر خدا نہ ہو، کچھ بھی ہو، چاہے نماز و قرآن و مجلس ہی ہو، اگر خدا کے بغیر ہو تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. فرض کریں بہت عمدہ تلاوت کروں اس نیت سے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی مثلاً اور میری تعریف کر دیں گے، تو وہ عبادت تھوڑی ہے میری زبان کی. یا فرض کریں کہ کوئی نوحہ یا کوئی تلاوت اس لیے سن رہا ہوں کہ مثلاً تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے مجھے، عبادت کی غرض سے نہیں ہے، خدا کی خاطر نہیں ہے، تو وہ عبادت تھوڑی ہو جائے گی. انسان کے لیے یہ ساری چیزیں تب عبادت ہیں جب اس کا دل خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو، اور اس وقت عبادت نہیں ہے جب دل غافل ہو. دل اگر غافل ہو تو ان چیزوں میں کہیں پر بھی ثواب نہیں ہوگا عزیزان. اگر فائدہ ہے بھی تو بہت تھوڑا سا اور معمولی فائدہ ہے، بہت تھوڑا سا. دیکھیے قرآن کو دیکھنا ثواب ہے اور مفید ہے نا. اگر ایک کافر قرآن کو دیکھے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو ثواب ہو رہا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی خاطر نہ قرآن کو دیکھ رہا ہے نہ قرآن کو پڑھ رہا ہے. میں بالکل اسی طرح سے ہوں، اگر میں دیکھوں خدا کی خاطر تو ثواب ہے، اگر میں پڑھوں خدا کی خاطر تو ثواب ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے مادہ پرستوں میں اور دیندار لوگوں میں. مادہ پرست صرف عمل کی طرف توجہ کرتا ہے، دینداروں کو خدا نے کہا نہیں، صرف عمل کافی نہیں ہے. دو چیزیں ہیں جو ایک عمل کو اچھا بناتی ہیں، ایک حسن الفعل اور دوسرا حسن الفاعل. یعنی خود وہ فعل اچھا ہونا چاہیے، لیکن اگر اسی فعل کو اگر تم نے اچھی نیت سے انجام نہیں دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اس فعل کو ایک بری نیت سے انجام دیا تو وہ فعل اچھا نہیں رہا، یعنی اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس فعل پہ اب آپ کو جزا نہیں ملے گی، ثواب نہیں ملے گا، ممکن ہے سزا ملے. مثلا نماز کو اگر ریاکاری کے لیے انجام دے رہے تھے تو اب نماز خود سے تو ایک اچھی چیز تھی، لیکن فاسد نیت نے اسے فاسد کر دیا ہے. وہ اب ایک باطل چیز ہے اور وہ باطل ہو گئی نماز، تو اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. البتہ نقصان ہے کہ خداوند متعال نے جس چیز کو اس کے قرب کے لیے بنایا تھا اسے خدا سے دور ہونے کے لیے استعمال کیا ہے. اس کا ایک نقصان بھی ہے، ایسا نہ سوچیے کہ اس کا نقصان نہیں ہے. بہرحال خداوند متعال نے یہ ساری چیزیں تب عبادت قرار دی ہیں کہ جب ہماری توجہ خدا کی طرف ہو، خدا کی خاطر ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے. اسی طرح سے قبح الفاعل ہے. اب اس طرف آیا ہوں تو ایک جواب دے جاؤں. بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مثلا انوینشنز کی تھیں،
एयर कंडीशन किसी ने बनाया है, खुदा पर ईमान नहीं रखता था। बहुत से औकात में एतराज़ इसी तरह से, खुसूसन हम लोगों से जब बात की जाती है तो इसी तरह से, क़िबला आपने वो जो मजलिस पढ़ी है, जिस स्पीकर पे वो चल रही थी, जिस माइक से वो लोगों तक पहुंच रही थी, वो सारी की सारी कुफ्फार ने बनाए हैं। तो आप इन मजालिस को पढ़ रहे हैं, इनका कोई सवाब है या नहीं? कैसे कहते हैं कि उन्हें कोई सवाब नहीं मिलेगा? इस तरह के सवाल किए जाते हैं। अजीजान, कोई भी अमल अगर खुदावंद मुतआल के लिए किया जाए तो उसका अज्र व सवाब है, अगर खुदा के लिए न किया जाए तो उसका कोई अज्र व सवाब नहीं है। सादा सी बात है ये। नमाज से बढ़ के तो कोई और चीज नहीं होगी ना। अगर नमाज खुदा के लिए पढ़ी जाए तो अज्र व सवाब है, खुदा के लिए न पढ़ी जाए तो अज्र व सवाब नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, मैं वो दुनियावी असर का इनकार नहीं कर सकता। जिसने इन्वेंशन की थी, अगर उसके जहन में खुदा था कि खुदा के लिए कर रहा हूँ, आखिरत में अज्र व सवाब मिलेगा। लेकिन अगर इसलिए कर रहा था कि तारीख में मेरा नाम लिखा जाए, तो वो लिखा गया है। अब इसके बाद और क्या चाहिए? अगर नीयत ये थी कि मैं तारीख में याद रखा जाऊं, तो अब याद किया जा रहा है उन्हें। अगर नीयत ये थी कि इसके जरिए से मैं मशहूर हो जाऊं, तो मशहूर हो गए हैं। अगर नीयत ये थी कि मुझे पैसा दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, तो वो मिल गया है। ये नहीं हो सकता कि अमल खुदा के लिए ना किया हो और आखिरत में खुदा से मांगता रहूं। खुदा के लिए अमल करूंगा तो खुदा मुझे अता करेगा। अलबत्ता वहां पर भी तलबगार नहीं होना चाहिए। ऐसी कैफियत नहीं होनी चाहिए, खुदा मैंने इतनी नमाजें पढ़ी थी, इतनी मजलिसें पढ़ी थी, अब तू मुझे दे ही दे। ऐसी कोई कैफियत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो कुछ है वो खुदा का है। जो कुछ कर रहे हैं वो खुदा की ताकतों से कर रहे हैं, और जब कर लेते हैं तो उसमें हमारा कोई कमाल भी नहीं है। अगर हमारा कमाल होता तो हम्द भी हमारी होती। उसने पहले ही बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तर हम्द परवरदिगार की है। न सोचो कि तुम खुद से कुछ कर रहे हो। खुदावंद मुतआल की तरफ एक तवज्जो होनी चाहिए। एक दुरूद पढ़िए, मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम जितने दर्जे के होते हैं, उसी तरह की हमारी ख्वाहिशात होती हैं, उसी तरह की हमें लज्जतें मिलती हैं। बाज़ लोगों को लज्जत महसूस होती है फकत खाने पीने में, वो उसी लज्जत के लिए। इंसान जिस तरह से फितरतन मुहिब कमाल है, कमाल को पसंद करता है, इसी तरह से इंसान फितरतन लज्जतों को हासिल करना चाहता है। फितरत इंसान में है कि वो लज्जतों की तरफ राग़िब है। लेकिन मुमकिन है कि बाज़ लोग फ़कत और फ़कत मादी लज्जतों की तरफ राग़िब हो रहे हों। इसलिए नहीं कि वो थे ही ऐसे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कि वो ऐसे बन गए हैं कि अब उन्हें फ़कत मादी लज्जतों में लज्जत आती है। जब वो आए थे इस दुनिया में तो ऐसे नहीं थे। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी सारी तवज्जो सिर्फ खुदा की तरफ होती है, किसी की तरफ नहीं होती उसकी तवज्जो। वो उसी में गर्क होता है, याद खुदा में मसरूफ होता है। बाज़ उलमा ने जिक्र किया है कि अब फना के मकाम पर होता है। छोटा सा बच्चा जो आया, सोचिए पाक और पाकीज़ा है, जिसने एक भी गुनाह नहीं किया हुआ। जब हम गुनाह करते हैं तो दिल पे स्याही आती है, उसका दिल बिल्कुल शफाफ है, जुलाल है। जब हम गुनाह करते हैं तो हमारी रग़बत अच्छे कामों की तरफ नहीं होती। उसने कोई गुनाह नहीं किया हुआ, उसकी पूरी रग़बत खुदा की तरफ है। बाज़ उलमा ने कहा ये फना के मकाम पर होता है, गर्क होता है याद खुदा में। आपने आइम्मा अलैहिस्सलाम की हदीस सुन रखी है कि उनका रोना तस्बीह होता है, जिक्र खुदा कर रहे होते हैं। एक बच्चा इस हालत में गर्क होता है याद खुदा में, किसी चीज की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा होता। आप उस छोटे से बच्चे से जो इस दुनिया में आया, उससे पूछे तुम्हें शोहरत चाहिए? कोई शोहरत नहीं चाहिए होती। मकाम चाहिए, ताकत कुदरत चाहिए दुनियावी? कोई कुदरत नहीं चाहिए होती इसको। इससे पूछें कि तुम्हें पैसे चाहिए? कोई पैसे की तरफ रग़बत नहीं होती इसकी। इसे कि बहुत अच्छा खाना चाहिए? नहीं। पानी चाहिए? हत्ता पानी की तरफ भी तवज्जो नहीं। पूरी तवज्जो इसकी उस आलम में जब बिल्कुल छोटा सा है, शीरे मादर की तरफ होती है। वो भी शुरू में नहीं होती, माँ है जो इसकी तवज्जो दिलाती है शीरे मादर की तरफ। फिर ये जब मुतवज्जे हो जाता है तो उसके बाद मांगता है, लेकिन अभी उसके अलावा कुछ नहीं मांग रहा।
सिर्फ उसी की तरफ मुतवज्जे है। जब हर चीज से कटा हुआ हो, ना इसे शोहरत चाहिए हो, ना मकाम चाहिए हो, ना पैसा चाहिए हो, ना गाड़ी चाहिए हो, ना बंगला, वो चीजें जो हमें चाहिए सबको, हर चीज से जब ये कटा होता है तो किधर जुड़ जाता है? ये खुदा से जुड़ा हुआ होता है। हम क्यों नहीं खुदा से जुड़ पाते? हत्ता नमाज में भी खुदा से नहीं जुड़ पाते। क्यों? इसलिए कि हम इतनी चीजों से वसल हो चुके हैं खुदा के बगैर कि वो चीजें हमें खुदा से जुड़ने नहीं देती। औलिया अल्लाह क्या काम करते हैं? वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल से दुनिया की इलाके, दुनिया की मोहब्बतें, दुनिया की तवज्जुहात खत्म करते हैं। जितनी ज्यादा उनकी तवज्जो दुनिया से खत्म हो जाती है, उतना ज्यादा वो खुदा से बात करने में लज्जत महसूस कर रहे होते हैं। तो ये बच्चा जो अभी दुनिया में आया है, इसकी तो तवज्जो किसी चीज की तरफ है ही नहीं, इसने कोई गुनाह ही नहीं किया हुआ, ऐसे मकाम पर सिर्फ खुदा की तरफ मुतवज्जो होता है, खुदा से। ये भी मुवहिद होता है अजीजान, ये भी तौहीद रखता होता है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो रिवायत में कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। इमाम से पूछा इसका क्या मतलब है? कहा इस्लाम पर, तौहीद पे पैदा होता है। ये बच्चा तौहीद लेके आता है अपने वजूद में, हकीकत तौहीद, मफहूम तौहीद नहीं अजीजान। हमारे ज़हनों में तौहीद से मुतअल्लिक मफाहिम मौजूद हैं, हकीकत तौहीद नहीं मौजूद है। हकीकत तौहीद ज़हन में नहीं आती, हकीकत तौहीद क़ल्ब में आती है, पूरे वजूद में आती है। ये जो हम किताबों से पढ़ते हैं या मजालिस में सीखते हैं, ये मफाहिम तौहीद हैं, तसव्वुरात तौहीद हैं, ये हकीकत तौहीद नहीं है। अगर हकीकत होती तो हकीकत का एक असर होता है, जितनी ज्यादा वो हकीकत मौजूद हो उतना उसका असर है। देखिए ये पानी मेरे सामने रखा है, एक है मफहूम पानी, एक है लफ्ज पानी, एक है इसका मफहूम ज़हनी, एक है मफहूम कतबी। न मफहूम ज़हनी का असर है, न मफहूम लफ्ज या न वजूद ज़हनी का असर है, न वजूद कतबी का असर है, न उस मफहूम का जो मेरे जहन में है। मफहूम पानी प्यास नहीं बुझाता, हकीकत पानी है जो प्यास बुझाता है। इसी तरह से तौहीद मफाहिम की शक्ल में आए तो उसका असर नहीं है वो, हकीकत में अगर तौहीद मेरे वजूद में आए तो उसका असर ये है कि खुशू ईजाद हो जाएगा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कौन सा इल्म है जो खुशू अता करता है? ये इल्म जो मैं हासिल करता हूँ ये तो बाज़-ओ-क़ात तकब्बुर दे देता है। अगर खुदा से गाफिल हो जाऊं और ये इल्म हासिल करता रहूं तो मैं तो मुतकब्बिर हो सकता हूं। आयतुल्लाह मुजतहिदी तेहरानी के जुमले हैं कि अगर तज़किया न किया और इल्म हासिल करते रहे तो जैसे ही तुम आयतुल्लाह बनोगे तुम्हारा अंदर नफ्स भी आयतुल्लाह बन जाएगा, वो भी समझेगा कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूं। बाज़-ओ-क़ात इस तरह से होता है। ये कब होता है? जब इंसान खुदा से गाफिल हो, जब इंसान खुदा से गाफिल हो। ये मफाहिम, ये तसव्वुरात जो हमारे जहनों में आते हैं अगर खुदा के बगैर हों ये तकब्बुर ला सकते हैं। अल इल्म हुवल हिजाबुल अकबर, इल्म हिजाब अकबर है, यही रुकावट बन सकता है। असल मंजिल भी हमारी ये नहीं है। जब बच्चा इस दुनिया में आया था उसको तौहीद का इल्म था ना, उसने कोई किताब पढ़ रखी थी। इमाम ने कहा ना कि फितरत तौहीद पर है, ना उसने कोई किताब पढ़ी थी, ना उसने कोई मजलिस अटेंड की थी, ना उसने किसी आलिम से बात सुनी थी, कुछ भी तो नहीं सुना हुआ था, कुछ नहीं किया था। फिर इसके पास जो तौहीद है वो किस तरह की तौहीद है? इसके पास हकीकत तौहीद है, हमसे बेहतर समझता है तौहीद को। हमारे पास मफाहिम तौहीद होते हैं, उसके पास हकीकत तौहीद होती है, वो ज्यादा बेहतर समझता है। हमारे उस्ताद कह रहे थे तजुर्बा कीजिए, छोटे से बच्चे को गोद में लीजिए और उसको अजान व इकामत सुनाइए, वो हाथ हिला रहा होगा, आवाजें निकाल रहा होगा, लेकिन जैसे ही कहते हैं अल्लाह अकबर एकदम रुक जाता है। मैंने तजुर्बा करके देखा, ठहर के तो बात सुन रहा है, ऐसे जैसे उसे समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। और मेरा यकीन है, मुझे यकीन है कि हमसे बेहतर समझता है अल्लाह अकबर का मतलब क्या है।
آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیجئے، نہ فقط توحید یعنی خدا لا الہ الا اللہ پر ایمان نہیں، نبوت پر ایمان، ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر ایمان اس کے وجود میں رکھا ہے خدا نے۔ اسے کس نے بتایا ہے؟ جب تمہارے کان میں اذان کہی جا رہی ہوگی اور کہیں گے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، تو تم نے مسکرانا ہے۔ اسے کس نے بتایا ہے؟ وہ ابھی ان الفاظ سے مانوس ہی نہیں ہوا ہے، یعنی ہم جو بول چال کرتے ہیں وہ تو نہیں معلوم، ہاں اسے پتا ہے یہ الفاظ ان کے پیچھے ایک معانی اور حقائق ہیں، وہ بے عینی ہی وہ ہیں جو میرے وجود میں خدا نے اتارے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے حدیث فرمائی، مل کے ایک درود پڑھیے، محمد و آل محمد، اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اپنے آبا و اجداد سے امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، پوچھا گیا کہ یہی آیت کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ فرمایا الہا ہنا التوحید، کہا خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھنا، رسول کی رسالت پر ایمان رکھنا، امیر المومنین کی ولایت پر ایمان رکھنا، یہاں تک توحید ہے، یہ توحید ہے۔ خدا کو ماننا، اس کے بنائے ہوئے کو ماننا، اگر میں خدا کو مان لوں اس کے بنائے ہوئے کو نہ مانوں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی میری توحید ناقص ہے۔ میں خدا کو مان لوں رسول کو نہ مانوں تو اس کا مطلب ہے ابھی میری توحید ناقص ہے۔ میں خدا کو مان لوں، رسول کو مان لوں اور اس کے بنائے ہوئے دیگر نمائندوں کو نہ مانوں تو اس کا مطلب ہے ابھی مجھے آگے آنا ہے، ابھی میں نے اسے کامل کرنا ہے۔ فرمایا نا کہ امیر المؤمنین ہمارے نزدیک تو اس طرح سے ہے، ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے کہ مولا کی ولایت پر ایمان رکھنا شرط ایمان نہیں ہے، جزء ایمان ہے۔ شرط مشروط سے باہر ایک چیز ہوتی ہے، علی کی ولایت باہر نہیں ہے دین سے کچھ، وہ جزء ایمان ہے۔ ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم مولا کی ولایت پر ایمان نہ لائیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو عزیزان یہ فطری توحید خدا نے دی ہوتی ہے ہمیں، ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ اس چھوٹے سے بچے سے ابھی پوچھئے کہ تمہیں کیا چاہیے، اسے خدا کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے ہوگا، وہ کسی چیز کی طرف رغبت نہیں، لیکن پھر وہی بچہ ہے جو 2-4 سالوں کے بعد اس کی رغبت کینڈیز کی طرف ہے، ٹافیز کی طرف ہے، اور چیزوں کی طرف ہے۔ یہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ شروع میں ہم لوگ ایسے نہیں تھے جیسے ابھی ہیں، جب اس دنیا میں آئے تھے تو بہت پاک اور پاکیزہ تھے۔ بہرحال ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کر رہے ہیں، درست ہے انشاءاللہ کہ اچھی تربیت کر رہے ہوں گے، لیکن بعض اوقات مجھے احساس جرم ہوتا ہے کہ اتنے پاک اور پاکیزہ بچے خدا نے دیے تھے جن کے ذمے میں ایک گناہ بھی نہیں رکھا تھا، خدا نہ کرے میں ایسی تربیت کروں کہ وہ آہستہ آہستہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ ہمارے استاد کہہ رہے تھے خدا نے ہمیں یہ امانت دی ہے، جب دیا تھا یہ بچہ تو بہت پاک اور پاکیزہ تھا، جب اسے واپس لوٹاؤں گا تو کیا اسی طرح سے پاک اور پاکیزہ ہے؟ ہمیں سیکھنا چاہیے کیا چیز اس کی فطرت کو خراب کرے گی۔ علماء نے کہا اتنا پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے کہ شیطان اسے گمراہ نہیں کر پاتا، یاد خدا میں غرق ہوتا ہے تو شیطان کے وسوسوں کی طرف توجہ بھی نہیں کر سکتا۔ یاد خدا میں غرق ہے، کیسے شیطان کے وسوسوں کی طرف توجہ کرے؟ اولیاء اللہ کیوں گناہ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یاد خدا میں رہتے ہیں۔ ہم لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کسی نے آیت اللہ مصباح سے پوچھا، آیت اللہ مصباح یزدی سے، کہ میرے ذہن میں جو برے خیالات آتے ہیں میں کیا کروں کہ وہ نہ آئیں؟ کہا تم جب امام زمان علیہ السلام کو یاد کرو گے تو کوئی برا خیال تمہارے ذہن میں نہیں آ سکے گا، یعنی ان کی یاد میں مبتلا رہو، کوئی بری چیز نہیں آئے گی تمہارے ذہن میں۔ خدا کی یاد میں مبتلا رہے، کوئی بری چیز نہیں آئے گی ذہن میں۔ اولیاء اللہ یہ کام کرتے ہیں، وہ اس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں
तो फिर उनके अब ये बच्चा जो छोटा सा है, जो याद खुदा में रहता है, इसको कोई वसवसा नहीं कर सकता, शैतान इसे गुमराह नहीं कर पाता। फिर क्या होता है? फिर शैतान इसके माँ बाप को गुमराह करता है। इसे तो नहीं गुमराह कर पाया। देखें, हम लोग एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां हम लोग सब एक दूसरे से मुतासिर होते हैं। न फकत ये कि हम मुतासिर हो रहे हैं, ये दर और दीवार सब मुतासिर हो रहे हैं हमारे से। जो कुछ हम कर रहे हैं इस जगह पर, उससे इन्हें एक असर मिल रहा है। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई एक हुसैनिया में जाते थे मजलिस अटेंड करने के लिए, तो वो हमेशा जाके बिल्कुल जहां आखिर में जगह होती है वहां बैठ जाते थे। जर्रा बराबर तकब्बुर नहीं होगा उनके वजूद में कि मुझे जाके फला खास जगह पर बिठाया जाए, तो वहीं बैठ जाते थे। एक दिन आए तो देखा कि नई बिल्डिंग बनी हुई है सारी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ आप लोग? उन्होंने कहा हमने रेनोवेशन की है, दोबारा बनाया इस सारे को। पूछा वो जो बाकी हिस्सा था हुसैनिया का, कोई हिस्सा है जो अभी भी रेनोवेट ना हुआ हुआ हो? कहा वो मेंबर के करीब एक जगह है। कहा मैं वहां जाके बैठ सकता हूँ? कहा हाँ, हम तो आपको शुरू से कहते थे उधर ही बैठिए, आपकी जगह तो वो है। तो वो आके उधर बैठ गए। पूछने वाले ने पूछा क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो फरमाया कि ये जो जगह जो पुरानी है, ये कई साल से मजालिस सुन रही है, ये जो आपने अभी बनाई है नई ताजी, ये अभी सुनना शुरू करेगी, इसका असर हो रहा है। चद्दर और दीवार पे असर है हमारा, हमारी बातों का, तो क्या एक दूसरे पर नहीं होगा? एक तालिब इल्म के कमरे में गए, उस तालिब इल्म से कहा कि यहाँ किसी ने गीबत की है? कहा कुछ लोग बैठ के आपस में बात कर रहे थे, शायद उन्होंने की हो। तो उन्होंने कहा कि ये कमरा छोड़ दो, ये दर्स पढ़ने के काबिल नहीं रहा, मुतासिर हो रहा है। अब वो बच्चा जो छोटा सा है वो खुद नहीं गुनाह करेगा, लेकिन अगर उसके घर का माहौल ऐसा है कि जहां पे गानों की आवाज हो, जहां पर ये फजूल से ड्रामों की आवाजें गूंजती हो, फिल्मों की आवाजें गूंजती हो, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो पाक फितरत मैली होना शुरू हो जाएगी, उस पर गुबार आना शुरू हो जाएगा। वो खुद से तो जाके हराम नहीं खा सकता, लेकिन अगर बाप हराम कमा के ले आया और उस बच्चे को दिया है, तो तवज्जो करें क्या उसने जरर किया, उस बच्चे का नुकसान क्या किया है। नहायत पाक और पाकीज़ा बच्चा, और अब उसके ऊपर गुबार। जब जब आप घर में चीखेंगे, बुलंद आवाज से बात करेंगे, तब तक उसके दिल पे, उसके फितरत पे गुबार आएगी। जब जब घर का माहौल खराब होगा, तब तब उस बच्चे की फितरत खराब होगी। माहौल अगर पाक और पाकीज़ा हो, नोहे हो, वहां मजलिस हो, मातम हो, गिरिया हो, तिलावत हो, तो बच्चा उसी माहौल से पाकीज़गी लेता रहेगा। आयतुल्लाह बहजत के बारे में कि हरम में बच्चे जब जाते हैं, जाके खेलते हैं, आप उन्हें खेलने दें, कोई चीज खाने पीने की उन्हें दे दें, और उनसे तो नहीं तकाजा किया जा सकता कि वो इबादत करें, उनसे नहीं तकाजा किया जा सकता हमारी तरह से इबादत करें। वो तो छोटे छोटे बच्चे इतने पाक और पाकीज़ा होते हैं, उनके रिसीवर्स बहुत ताकतवर होते हैं। हमारे गुनाहों की वजह से हमारे रिसीवर्स जो हैं वो मध्यम हो गए हुए होते हैं। हमें जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तवज्जो करनी पड़ती है, जरी सामने है, अपने आप को ख्यालात खत्म करने पड़ते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है। वो बच्चे इस तरह से नहीं होते। वो खेल कूद में ही रूहों की पाकीज़गी की वजह से जो माहौल में पाकीज़गी होती है वो हमसे बेहतर ले लेते हैं, वो हमसे बेहतर ले लेते हैं। हमें मेहनत करनी पड़ रही होती है, हमें जोर लगाना पड़ रहा होता है, तवज्जो करनी पड़ रही होती है खुदा की तरफ और साहिब मज़ार की तरफ। उनको इस तरह से नहीं होता। तो अब क्या होता है, शैतान बच्चों को गुमराह नहीं कर पाता, वालिदैन को गुमराह करना शुरू करता है। हराम ग़िज़ा सबसे ज़्यादा मुहिम है, बच्चे को खराब करने में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। बाकी भी गुनाह जितने हैं वो सारे के सारे। फिर उस बच्चे की फितरत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। आया था तो खुदा की याद में गर्क था, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की तरफ उसकी तवज्जो बढ़ना शुरू हो जाती है। बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि ऐसा होना ही होता है, हमारे बच्चे इसी तरह से होने होते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम उन्हें दुनिया की तरफ तवज्जो हो, वो भी आवाज़ से नहीं, बोल के नहीं कि बेटा दुनिया की तरफ तवज्जो ना करो। छोटे से बच्चे को ये बात नहीं समझाई जा सकती है।
माहौल ऐसा देना चाहिए जिसमें उसकी तवज्जो खुदावंद मुतआल की तरफ बरकरार रहे। आपके घर में अगर मसलन खुदा की बात होती रहती है तो वो बड़ा हो रहा होगा और खुदा की तरफ मुतवज्जे रहेगा। अगर आपके घर में देखिए करके तो देख लिया ना हमने, हमारे घर में जब अमीरुल मोमिनीन के बारे में बात होती रहती है तो बड़ा बच्चा बड़ा हो रहा होता है, मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन दिल में लेके बड़ा हो जाता है। हमारे घर में जब मातम नोहा मजलिस हो रही होती है वो बड़ा हो रहा होता है, खुद आजादार हो जाता है। हमने उसे बोला नहीं कि आजादारी करो, लेकिन बड़े होते होते बिल्कुल इसी तरह से याद खुदा उसके दिल में बाकी रखी जा सकती है। अगर मैं घर का माहौल खुदाई रखूं, खुदा की याद वाला रखूं, लेकिन अगर खुदा से गफलत वाला रखूं तो फिर नहीं। तो आयतुल्लाह सआदत परवर कह रहे थे कि ये बच्चा जो बिल्कुल किसी चीज की तरफ मुतवज्जे नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी तवज्जो फैलती है। थोड़े दिनों के बाद ये तवज्जो करेगा चखने वाली चीजों की तरफ। पहले सिर्फ खुदा की तरफ तवज्जो थी, अब खाने पीने की तरफ तवज्जो होना शुरू हो जाएगी, चखेगा। लेकिन आप देखिए इसकी इस ऐसे आलम में है कि इसे आप अगर हीरा भी दे देना तो ये भी उस हीरे की कीमत नहीं समझता होगा, उसे भी सोचेगा कि इसे चखा जाता है। इसकी दुनिया भी इतनी सी हुई है, बस चखने वाली चीजों तक महदूद है। उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर इससे मुमकिन है कि ये जो खिलौने हमारे घरों में होते हैं, खुसूसन वो जिनमें सेल डाले जाते हैं, उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाए और कोई एक खिलौना चाहिए। लेकिन इतना पाक और पाकीज़ा होता है, किसी भी चीज से अटैच्ड नहीं होता। कितनी पाकीज़गी है, हम एक किसी भी चीज से जो हमारे पास चंद दिन रहे, हम उससे दिल अपना जोड़ लेते हैं और उससे जुदा नहीं हो पाते। ये बच्चा इस तरह सा नहीं है, इसको खिलौना ला के दें, थोड़ी देर खेलता है फिर छोड़ देता है, फिर कहता है एक और नई चीज हो, ये वाली चीज काफी नहीं है। किसी भी चीज से अपना दिल नहीं जोड़ रहा होता ये बच्चा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो इसे मुमकिन है कि छोटे छोटे जानवर अच्छे लगते हों। अगर आपने कबूतर पाल रखे हैं, मुर्गी पाल रखी है, उससे ये खेलता हो। फिर छोटे और बच्चों से खेलता होगा जब वो बड़ा हो जाएगा। फिर थोड़ा और बड़ा होगा, स्पोर्ट्स की चीजें मांगेगा, फुटबॉल, क्रिकेट, वो चीजें। फिर थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर अपने आप को देखना शुरू हो जाएगा, मेरे बाल ठीक हैं, कपड़े ठीक पहने हैं, मैं अच्छा लग रहा हूँ। थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर सोचेगा पैसे कैसे कमाऊं। अब इसकी तवज्जो पैसे की तरफ भी हो गई है, जॉब कौन सी करूं, करियर कौन सा लूं, अब इसकी तवज्जो इन चीजों की तरफ भी हो गई। थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर कहेगा कि अब शादी करूं, बेगम हो जाए, बच्चे, फिर उनकी तरफ तवज्जो हो जाएगी। फिर सोचेगा किस जगह जाऊं, घूमने फिरने जाऊं। तो वो फरमाते शुरू कहां से हुआ था ये बच्चा, एक ऐसे नुक्ते से जहां किसी चीज की तरफ तवज्जो नहीं थी, और अब एक ऐसी जगह आ गया है जहां इसकी तवज्जो खत्म नहीं हो रही। हर चीज की तरफ इसकी तवज्जो हो गई है, और जब हर चीज की तरफ ताकत से, कुव्वत से इसकी तवज्जो हो गई है, तो उतने ही हैसियत से खुदा से कम हो गई है। पहले याद खुदा में गर्क था, अब चीजों की तरफ तवज्जो हो गई है। हम लोग भी अजीजान बिल्कुल इसी तरह से, सारे हम लोग इसी तरह से। फिर अगर होश आ जाए हमें, तो फिर अब हम सोचते हैं अच्छा मैंने इतनी अहम चीज अपने हाथ से दे दी, खुदा के साथ जो मेरा ताल्लुक था, मेरी तवज्जो थी, वो मेरे हाथ से चली गई। अब दोबारा कैसे हासिल करूं, क्या करूं मैं दोबारा वही हालत आ जाए। फिर मैं ढूंढना शुरू करता हूं तो मुझे नजर आता है हाँ खुदा ने रास्ता बताया है, खुदा ने अपने महबूब तरीन आदमी को भेजा एक प्लान के साथ, कहा जाओ लोगों को ये प्लान बताओ और उनसे कहो अगर उसी फितरत पे आना चाहते हो तो इस पर अमल कर लो, ये मैंने ऐन फितरत के मुताबिक बनाया है, ये तुम्हारी फितरतों के मुताबिक बनाया है। फिर खुदा हमारी प्रैक्टिस करवाता है, जहां सवाब और जजा है इबादतों का वो अपनी जगह, लेकिन इबादतों का एक फायदा इंसान का प्रैक्टिस करना है। किस चीज को? अपने आप को दुनिया और माफिया से काटने और खुदा से जोड़ने की। 5 मिनट की नमाज है, ये तमरीन और तदरीब करने का काम है कि मैं 5 मिनट के लिए अपने आप को हर चीज से काट दूं और खुदा से जोड़ लूं। लेकिन ये 5 मिनट भी हमारे लिए मुश्किल हो गए होते हैं, इसके लिए फिर और तमरीन करनी पड़ती है। मुमकिन है शुरू में फकत तकबीर कहते वक्त खुदा की तरफ तवज्जो करो,
پھر کہتا رہوں کچھ دنوں کے بعد تکبیر کہتے وقت بھی خدا کی طرف توجہ کروں اور پھر بسم اللہ پڑھتے وقت بھی توجہ ہو جائے، پھر کرتا رہوں تو ممکن ہے کہ چند مہینوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد بسم اللہ کے بعد الحمدللہ بھی اب تین ہو گئی چیزیں، تکبیر بھی خدا کی طرف توجہ کے ساتھ، بسم اللہ بھی خدا کی طرف توجہ کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین بھی خدا کی طرف توجہ کے ساتھ، آہستہ اسی طرح سے کرتا رہوں، ممکن ہے چند سال کے بعد ایک ایسی نماز پڑھوں جو وہ مجھ سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وہ عبادت مجھے دیکھنا چاہتا ہے جس میں میں صرف خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ بھی کیوں چاہتا ہے میرا دل، میرا وجود پریکٹس کرے خدا کی طرف متوجہ رہنے کا؟ اس لیے کہ میں نے ایک دن اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اس دل کو ادب سیکھنا چاہیے کہ جب خدا سے ملاقات ہو تو کیسے پیش آتے ہیں۔ یہاں پر اگر میں نے یہ پریکٹس کر لی تو جب میں مروں گا اور میری خدا سے ملاقات ہوگی تو پوری توجہ خدا کی طرف ہوگی۔ ایسے جیسے ایک بچے نے گولڈ میڈل ریسیو کرنا جانا ہو تو اسے پہلے ریہرسل کروائی جاتی ہے، آپ یہاں سے آئیں گے فلاں جگہ اور پھر یہاں کھڑے ہوں گے اور وہ صاحب آپ کو گولڈ میڈل دیں گے، پھر آپ رخ کریں گے اپنا فوٹوگرافر کی طرف، پہلے سے ریہرسل کروائی جاتی ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کیا پتہ شاید خدا ہماری ریہرسل کروا رہا ہو کہ اپنے دل کو عادت ڈالو خدا سے بات کرنے کی، اس سے ملاقات کرنے کی، ادب الہی سیکھو۔ اسے کہتے ہیں وہ لوگ ادب الہی، خدا کی بارگاہ میں رہنے کا ادب۔ خدا کی بارگاہ میں رہنے کا ادب یہ تو نہیں ہے نا کہ کھڑا اس کے سامنے ہوں اور فقط جسم اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، خود ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہوں، یہ تو ادب نہیں ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی 3 سال کی بیٹی یاد خدا میں رہتی تھی، یاد خدا میں غرق رہتی تھی۔ عزیزان میرا ایمان ہے کہ کربلا والے سارے یاد خدا میں غرق رہتے تھے۔ امام ائمہ علیہ السلام کے تو اعلیٰ ترین فضائل میں سے یہی ہے کہ وہ یاد خدا میں غرق رہتے تھے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، جنہیں جناب رقیہ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے، عرب اور ایرانیوں نے رقیہ سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ 3 سال کی عمر میں کیسے یاد خدا میں رہ سکتی ہیں؟ ایک بچے کو میں یہ سکھلا سکتا ہوں، رٹا سکتا ہوں، اسے مفہوم نہیں سمجھ میں آتا لیکن رٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ کتنے؟ 1، پنجتن کتنے؟ 5، امام کتنے؟ 12، معصوم 14۔ اس سے پوچھیں 14 کیا ہوتا ہے تو ممکن ہے اسے گنتی نہ آتی ہو، اسے 10 سے زیادہ گنتی نہ آتی ہو مثلا۔ اس سے پوچھیں امام کیا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا۔ معصوم کیا ہوتا ہے، نہیں پتا، لیکن زبان سے پوچھیں رٹی ہوئی ہے اس نے بات، امام 12، معصوم 14۔ یہ کیا جا سکتا ہے، مفہوم کی طرف توجہ نہیں ہوگی اس کی لیکن یہ بات رٹی ہوئی۔ لیکن یہاں پر تو بات آگے کی چلی گئی، آگے چلی گئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچی جو 3 سال کی ہے وہ یاد خدا میں رہتی ہے۔ یہ تو نہیں سکھایا جا سکتا۔ میں سوچتا تھا کیسے ممکن ہے کہ یہ بچے کو سکھائیں، کیسے ایک بچے کو سکھاؤں کہ یاد خدا میں رہنا ہے؟ تو میرے ذہن میں جو جواب آیا، کافی سال گزرنے کے بعد جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ یہ بچی جب اس دنیا میں آئی تھی تو خدا نے اتنی پاک فطرتوں کے بچوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ یاد خدا میں رہتے ہیں۔ حسین اس ہستی کا نام ہے کہ بچے بڑے ہوتے جائیں، یاد خدا سے غافل نہ ہو، بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، یاد خدا میں رہتے ہو، شبیہ رسول ہو جائیں۔ ابھی یہ 3 برس کی تھی، فرق نہیں پڑے گا 3 برس کی ہو یا 30 برس کی۔ امام حسین علیہ السلام اس کی فطرت محفوظ رکھنا جانتے ہیں اور انہوں نے اس طرح سے کیا۔ تو یہ بچی یاد خدا میں رہتی تھی یا یاد خدا میں رہتی تھی یا ہمیشہ بابا کی یاد میں رہتی تھی، یا یاد خدا میں رہتی تھی یا ولی خدا کی یاد میں رہتی تھی؟
हम लोग इस तरह से नहीं रह पाते। वो छोटी सी बच्ची बास जगहों पर ऐसे महसूस होता है जैसे अपने आप को भूल गई थी, अपने गम भी भूल गई थी, बास गम, अपनी तरफ तवज्जो कम हो गई थी। देखिए जब असर आशूर थोड़ा सा पानी आया ना जले हुए खेमों में, किसी ने कहा पिसरे साथ से पिसरे साथ तूने अगर इस काफिले को, लुटे हुए काफिले को कूफा ले जाना है ना और फिर शाम, तो इन्हें थोड़ा सा पानी दे दे, अगर पानी ना दिया ये मर जाएंगे। थोड़ा सा पानी आया खेमों में तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक कूजा भर के इस बच्ची को दिया। बच्ची ने कूजा उठाया, मक्तल का रुख किया। जनाब ज़ैनब ने पूछा बेटी कहाँ जा रही हो? इसने कहा फूफी मेरा बाबा बड़ा प्यासा था। अजरुकुम अल्लाह। मैं हाथ जोड़ के कहूँ बीबी आप भी तो प्यासी हैं, ऐसे जैसे अपनी प्यास याद ही ना रही हो इस बच्ची को। कह रही होगी नहीं मेरा बाबा बड़ा प्यासा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आशूर के दिन दुश्मनों पे हमला करते थे, वो दूर भाग जाते थे तो इमाम घोड़ा भगा कर आते थे, खेमे के बाहर एक ऊंची जगह पे खड़े होके कहते थे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऊंची आवाज से बोलते थे, क्यों? ताकि बीबियों के दिलों को सुकून हो जाए, अभी हुसैन जिंदा है। इमाम हुसैन के दिल की कैफियत समझने की कोशिश करें। आ रहे हैं और कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ताकि बीबियों को कुछ सुकून दे दे। एक मर्तबा खाली घोड़ा खेमे आया ना, उसकी आवाज सुनी तो बाज़ उलमा ने कहा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा सकीना लगता है तुम्हारे बाबा आए हैं। अब जो बाहर जाके देखा तो देखा जीन उल्टी हुई है, खून लगा हुआ है, तीर लगे हुए हैं। बीबियों ने नोहा करना शुरू किया। ये छोटी सी बच्ची नोहा नहीं कर रही थी, आगे बढ़ के कह रही थी मेरे बाबा के घोड़े तूने वफा नहीं की, मेरे बाबा को ले गया था वापस नहीं लाया। फिर इसने अजीब सवाल किया, कहा इतना बता दे हल सुकिया अभी अमको तिला अचशाना, मेरे बाबा के घोड़े एक सवाल का जवाब दे, मेरा बाबा प्यासा मारा गया या किसी ने पानी दिया था? मैं कहूँ बीबी तुम भी तो प्यासी हैं, आप भी तो प्यासी हैं। ऐसे जैसे इस बच्ची को अपनी प्यास याद ही ना रही हो, पूरी तवज्जो बाबा की तरफ थी। ऐसे महसूस होता है जैसे बाबा की तवज्जो भी इसी बच्ची की तरफ थी। कहा जब शाम गरीबा में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा ना उम्मे कुलसूम गजब हो गया, कहा बीबी क्या हुआ? कहा हुसैन पे के सीने पे सोने वाली नहीं मिल रही है। कहती होंगी मैं भाई को क्या जवाब दूंगी, सकीना कहाँ चली गई? एक मर्तबा मक्तल में दौड़ना शुरू किया, चलना शुरू किया, एक नशेब में पहुंची जहां एक लाशा था जो जगह जगह से टूटा हुआ था। एक लाशा था जिसका सर नहीं था, उस लाशे की सीने की हड्डियां टूट चुकी थी, पत्थर बहुत थे, तीर बहुत थे। देखा ये छोटी सी बच्ची उस सीने पर नहीं लेटी, उसके साथ लेटी हुई है। एक मर्तबा गई, प्यार से जुदा करना चाहा। बच्ची क्या कह रही थी? कह रही थी फूफी मैं बाबा को छोड़कर नहीं आऊंगी, मैं बाबा को छोड़कर नहीं आऊंगी। जनाब ज़ैनब ने जनाब उम्मे कुलसूम से कहा जाइए इसकी बड़ी बहन को बुला के लाइए। बड़ी बहन को बुला के लाए तो बड़ी बहन ने प्यार से छोटी बहन को जुदा किया, लाशे से जुदा किया। जले हुए खेमों की तरफ जा रहे थे, एक मर्तबा बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा सकीना रुकैया ये जिस लाशे से तुम लिपटी थी इसका तो सर नहीं था, तुम्हें कैसे पता चला ये बाबा का लाशा है? कहा मैं अंधेरे में दौड़ती हुई आवाज दे रही थी बाबा बाबा। इस बेसर के लाशे से आवाज आई इलैया इलैया या बुनैया, आजा सकीना मेरे पास आजा। यहां से मैं समझता हूं, मेरा दिल कहता है शायद हुसैन भी सकीना के मुंतजिर थे। मेरी बच्ची अगर रोजाना मेरे साथ सोती हो तो वो मेरा इंतजार करती होगी, मैं उसका इंतजार करता हूँगा ना। शायद हुसैन की तवज्जो भी सकीना की तरफ थी। और फिर ये तो वो बच्ची थी जिसके दुर खींचे जा चुके थे।
जिसको तमाचे मारे जा चुके थे, अगर अपना हुसैन बुलाते तो कब बुलाते हैं। तो इमाम की तवज्जो भी इसी बच्ची की तरफ थी। बाज़ उलमा ने नकल किया शाम का रिश्ते में जा रहे थे, एक मर्तबा वो नेज़ा जिस पे सर इमाम हुसैन था वो जमीन में गड़ गया। जालिमों ने निकालने की कोशिश की, नेज़ा बाहर ना आता था। एक मर्तबा जालिम ने ताजियाना उठाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे बरसाना शुरू किया। बाज़ उलमा ने कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते। कहा ज़ैनुल आबिदीन मेरी सकीना ऊंट से गिर गई है। बाबा की तवज्जो इस बच्ची की तरफ। लेकिन जरा सोच के बतलाइए, बच्ची ने बाबा का जसद देखा था, उससे लिपटी थी, लेकिन सर तो नहीं देखा था ना। सर कहाँ देखा? दरबार यजीद में जालिम तख्त पे बैठा था, तश्त में इमाम हुसैन का सर रखा था, इसके हाथ में एक छड़ी थी, सामने बीबियां खड़ी थी, बीबियों के आगे यही छोटी सी बच्ची खड़ी थी। मक्तल के अजीब जुमले हैं, यजीद की छड़ी उठती थी, इसका हाथ उठता था। छड़ी कभी नाक पे लगती थी, कभी होठों पे, इसका हाथ अपने सर पे गिरता था। बाबा काश मैं अंधी हो गई होती, बाबा काश ये मंजर ना देखा होता। लेकिन अभी भी बच्ची ने सर को दूर से देखा था, करीब से तो नहीं देखा था। करीब से कब देखा? जब एक मर्तबा शाम के जिंदान में ख्वाब से बेदार हुई, कह रही थी फूफी मेरा बाबा कहाँ चला गया, अभी तो आया था। शायद बातें कर रही होगी, फूफी मेरा बाबा मुझे प्यार कर रहा था, कहाँ चला गया मेरा बाबा। एक मर्तबा बीबियों ने ये जुमले सुने, गिरिया बुलंद हुआ, यजीद को आवाज पहुंची, कहा क्या माजरा है? कहा हुसैन की छोटी बेटी बाप को याद कर रही है। एक मर्तबा इसने कहा कि हुसैन का सर ले जाओ, दुनिया में कहाँ होता है छोटे से बच्चे को उसके बाप का सर दे दिया जाए। आयतुल्लाह मुज्तहिदी तेहरानी ने कहा जब सर लाया जा रहा था, जनाबे ज़ैनब दरवाजे में खड़ी हो गई, कह रही थी सर न लाओ मैं बच्ची को चुप करा देती हूँ, सर न लाओ मैं सकीना को चुप करा दूंगी। एक मर्तबा सर आया, छोटे छोटे हाथों से सर उठाया, कभी चेहरे पे हाथ रखती थी, कभी जुल्फे सवारती थी। क्या कह रही थी? बाबा ये पेशानी कैसे फट गई, बाबा ये चेहरे पे किसका खून मला है, बाबा ये दांत कैसे टूटे, बाबा ये खुश्क रगे किसने काटी, बाबा तुम्हें पता है हमें कैदी बनाया गया है। एक मर्तबा बातें करते करते बीबी की आवाज रुक गई। देखे बच्चा रोते रोते चुप कर जाता है, बाज लोग समझते हैं सो गया है। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब पुकारी, ज़ैनुल आबिदीन उठो देखो मेरी बच्ची सकीना। अब जो आए तो क्या देखा? देखा बाबा के होठों पे होठ रखे, इस दारे पानी से जा चुकी। मैं हाथ बांध के पूछूं बीबी ये बाबा के चेहरे पे चेहरा रखना या होठों पे होठ रखना ये कहां से सीखा? शायद जवाब दे आशूर को मेरा बाबा अली अकबर का लाशा उठाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बिका या अल्लाह 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 या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। इलाही बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व लअन अअदाअहुम। आयतुल्लाह मुज्तबा तेहरानी कहते हैं, बहुत बड़े वली खुदा कहते हैं, ये दो बच्चे, एक जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, एक हजरत अली अस्गर अलैहिस्सलाम, इन लोगों की उंगलियां छोटी छोटी ही हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी के बड़े बड़े गिरे खोल सकते हैं। बीबी खुदाया तुझे जनाब सकीना की मजलूमियत का वास्ता हमारे गुनाहों को माफ फरमा,
ہمیں طاقت عنایت فرما کہ ہم دوبارہ گناہ نہ کریں. خدا ہماری عاقبت بخیر فرما. زیارت مفجعہ کے جملے ہیں. دیکھیے کبھی آپ گھر چلے جائیں، اپنے چھوٹے بچوں کو پاس بلائیں. 3 سال کا بچہ ہو تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھیے. شاید آپ کے ہاتھ سے آدھا ہاتھ ہو اس بچے کا. یہ بچہ کسی کو مارے تو کوئی درد بھی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جب اسے مارا جائے یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے کرے گا. زیارت مفجعہ کے جملے، ظالم تازیانہ مارتا تھا، یہ بھی چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے کرتی تھی. خدا تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ، خدا ہماری عاقبت بخیر فرما. خدا ہمارے آقا مولا کے ظہور میں تاجر. بی بی شہید ہو گئی تو جناب ام کلثوم کا گریہ نہیں رکتا تھا. جناب زینب نے کہا ام کلثوم ہمارا بھائی بھی شہید ہوا ہے. بہرحال صبر کرنا چاہیے انسان کو. جناب ام کلثوم کہہ رہی تھی بی بی یہ بچی اپنی شہادت سے پہلے ایک مرتبہ رات کو بیدار ہو کے کہہ رہی تھی پھوپھی میں بھوکی ہوں، کچھ کھانے کو ہو تو دے دو. خدایا اس بھوک و پیاس کا واسطہ جو ان بچوں نے برداشت کی، خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما. ہمارے آقا مولا کے ظہور میں تحصیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما. خدایا ہمارے دلوں کو نورانی قرار فرما. گناہوں کی طرف ہماری رغبت ہی نہ ہو. خدایا مولا کے دل مقدس کو ہم سے راضی قرار دے. خدایا اسلام و مسلمانوں کی نصرت فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود قرار دے. خدایا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا وہ دعائیں جو کرنی چاہیے تنگی وقت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے نہیں کر پاتے، مانگتے ہی نہیں ہیں خدا سے. خدا وہ دعائیں ہمیں الہام فرما، ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا رزق حلال واسع عنایت فرما. مادی و معنوی رزق عنایت فرما. جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرما. بار بار حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما. خدا سب سے بڑھ کے ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. مراجع اعظام بالاخص آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. طولانی عمر عنایت فرما اور ان لوگوں کو مولا کے ظہور سے متصل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، عاقبت بخیری کے لیے، اور سب سے بڑھ کے مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے. صلوات بر محمد و آل محمد.